સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે જિલ્લા પોલીસ વડા શૈફાલી બરવાલના અધ્યક્ષસ્થાને રેન્જ આઈજીની ઉપસ્થિતિમાં લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ઇન્સ્પેક્શન વખતે લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। લોક દરબારમાં લોકોએ રેન્જ આઈજીને પોતાના વિસ્તારોને લગતી સમસ્યાઓને લઈ રજૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં મોડાસામાં ટ્રાફિકની સમસ્યા અંગે રજૂઆત કરાઈ, માલપુર ખાતે ટ્રાફિકની સમસ્યાઓની રજૂઆત કરાઈ હતી। જણાવ્યું, મોડાસા શહેરમાં હળવું કરવા માટે ટ્રાફિક સિગ્નલ પોલીસ અને મોડાસા નગરપાલિકા સંકલનમાં રહી લગાવશે। જે વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગની વધુ જરૂર હોય ત્યાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ પૂરું પાડવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ટીઆરબી જવાનોને પગારો મોડા મળતા હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। નગરના અગ્રણી કનુભાઈ પટેલ સહિતના સમાજના આગેવાનો અને સંસ્થાના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મુસ્લિમ સમાજ તરફથી રેન્જ આઈજીનું શાલ ઉઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં એએસપી સંજયભાઈ કેશવાલા સહિત જિલ્લાના तमाम पुलिसના अधिकारियों उपस्थित रहा था। रिपोर्टर इकबाल चिश्ती, मोडासा, अरवली। मतलब ये आपका पुलिस का काम तो एक किचन जैसा है, कुछ भी करते रहे लेकिन कुछ न कुछ तो खूटता ही रहेगा, तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले ज़रा ऐसी बात करें, अपने मोडासा शहर में जब मैं रहता हूँ तो मोडासा शहर का प्रश्न बताएं तो एक फ़िलहाल जो चौराहा 4 रास्ता है मोडासा का, वहाँ ट्रैफिक बहुत वो होती है। इसमें पुलिस के पास भी मैं समझता हूँ कि कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन अकेले टीआरबी के जवानी जब वो संभालते हैं तो मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई रेगुलर, कई बार हम एसपी साहब को भी बोलते हैं कि कभी कभी आप भी गांव में से निकले ताकि आपको भी पता चले कि वो 5 मिनट का 10 मिनट का कितना ब्रेक वहीं आता है, और वो पीक आवर में कई बार बहुत लेट हो जाते हैं। और ऐसा ही दूसरा एक पॉइंट है, वो मेघरज रोड 4 चौकड़ी है सर, वहाँ भी जब वो बीच में वो स्टैचू लगाया उसके बाद या तो जो भी हो, और उसकी वजह से वहाँ भी ट्रैफिक बहुत होती है। वो लारी का प्रॉब्लम है या तो मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है या तो लोगों को इकोनॉमी बढ़ी है, वो जो भी हो, लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम मोडासा का फिलहाल ये है। और ये खास करके जब एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ तो बसेस जो टाइम पे आती है बच्चों को लेके, कई बार वो भी 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाती है। तो जरा ये एक मेजर पॉइंट है। बाकी जब मोडासा की बात निकली है तो मेरे बगल में कमलेश भाई बैठे हैं, वो उन्होंने एक हमारा एपिक पॉइंट था जो अभी तो नहीं है फिलहाल 2002 से, तो लेकिन पहले जब भी दंगे होते थे तो वो शुरुआत वहाँ एसटी स्टेशन से होती थी, और वहाँ एक लियो ने एक पुलिस चौकी बनाई थी, उसका नाम भी लियो पुलिस चौकी दिया गया था। अभी नया पुलिस स्टेशन बना, मेरा ख्याल है शायद आप 1 साल पहले आए थे, उस वक्त भी मैं था और ये प्रश्न ये कमलेश भाई ने आपके सामने रखा था। आपने थोड़ा आश्वासन भी दिया था कि नया बन रहा है तो उसमें से आपको अलॉट किया जाएगा। जब पीपीपी मॉडल पे वो बन रहा है, लोगों की सुविधा के लिए है। आज अच्छा है कि आज दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपको ठीक लगे, उसके लिए एसपी साहब और आप लोग ये सोचे तो मेरा ख्याल है कि मोडासा, वैसे पहले इसका भूतकाल तो बहुत ख़राब था जिसका हम साक्षी बन चुके हैं सर, तो ये थोड़ा ये प्रॉब्लम है। बाकी तो फिलहाल बताएं तो जब तक हमारे पास कोई भी इश्यू आता है तो हम अधिकारियों के पास जाते हैं। ड्रग्स वचमा साहब एवं बनाव बन्यो कि अमे रजूआत पर करी, पण पोलीसने केवुं छे, पोलीस तेनी कामगीरी करे सजाय, नो डाउट। नकली पुलिसे व्यवहार करीने गई पछी असली पुलिसने खबर पड़ी जाए ड्रग्स बाबतेना अंदर। खरेखर पोलीस सुधी ध्यान जाए छे लोको, पण आवो पण एक बनाव बन्यो અને ડ્રગ્સ એટલો ગંભીર છે કે અમે જે ડૉક્ટર લાઈનના લોકોને મેં એક મિટિંગ કરી સાહેબ, અમે મુસ્લિમ સમાજના અંદર પણ અમે ચિંતા કરી સાહેબ કે આપણે આ ડ્રગ્સના અંદરથી બચીએ। તેના અંદર સાહેબ કાયદો ના કહેવું જોઈએ, 1 મહિનાની અંદર એટલો રિપોર્ટ આવ્યો, 9 લાખ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ વેચાયું। અને અત્યારે જે બાળકો છે એમાં સૌથી વધારે બાળકોના અંદર ડ્રગ્સ જાય છે। જે કોલેજના છોકરાઓ છે તો કોલેજના અંદર પણ આ એક પેટ્રોલિંગ કરવું જોઈએ। આ બાબતે અમારે ત્યાં જે આવે છે સાહેબ, અમે રજૂઆત કરતા હોય છે અને પૂરેપૂરું કોઓપરેટ અમને એસપી સાથે ટાઉનમાંથી અમને મદદ પડતી હોય છે। એટલે આ બાબતે બી એક ગંભીર બાબત છે, અને આપ નોંધ લેશો। અને સાહેબ અમે ચાવડા સાહેબ દ્વારા પણ અમે અવેરનેસ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યા। સાહેબે જે વાત કરી તે પ્રમાણે 4 રસ્તા ઉપર જે ટ્રાફિકની સમસ્યા છે એના ચિંતા નગરપાલિકાને બી કરી છે
અને નગરપાલિકાના અંદર ઠરાવ કરવામાં આવ્યો સાહેબ, ને એના 40 લાખના ખર્ચે ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવવાના છે. 40 લાખના ખર્ચે એનો ઠરાવ પણ થઈ ગયો છે અને ટૂંક સમયમાં એનો વર્ક ઓર્ડર આપવાની તૈયારી છે. એટલે લગભગ આપણે ધીરે ધીરે સિટી તરફ જઈ રહ્યા છે, તો નગરપાલિકા પણ એ વિચારધારા તરફ જઈ રહી છે. સાથે જે રોડ રસ્તા વન વે કરવાના હોય તેને વન વે કરવાના પણ પ્રયત્નો ચાલુ છે. એટલે ટ્રાફિક ઘટાડવાનો પ્રયત્ન પોલીસ પ્રશાસન તરફથી કરવામાં આવે છે અને નગરપાલિકાના પણ ચીફ ઓફિસર પ્રમુખ પણ સાથે રહી વારંવાર રૂટિંગમાં પણ આવતા હોય છે. નંબર 2 કે તમે એ વિચારો લોકલ એસએચઓ કે ભાઈ એ ટ્રાફિકનું કામ છે તો એ તો ટ્રાફિક વાળાનું કામ છે, ટ્રાફિક શાખાનું છે. ના ભાઈ, એ તમારો જ્યુરિડિક્શન છે તો ટ્રાફિક શાખા તો છે બરાબર, ટીઆરબી વાળા પણ છે, પણ તમારું કામ છે. नहीं તમે ત્યાં ये જુઓ कि भाई टीआरबी वाला कोई वगैर कंट्रोल ना रहे. उनके ऊपर यहाँ तो जैसे ना 4 टीआरबी वाले हैं पॉइंट पे, तो एक हेड कांस्टेबल जो है कि इंचार्ज होगा. वो हेड कांस्टेबल तो तुम्हारे वहीं से आएगा पुलिस स्टेशन से. तो कहीं पे भी एक तो टीआरबी वाले ऐसे नहीं हो कि उनका बिना किसी इंचार्ज के या कंट्रोल के टीआरबी वाले खड़े हैं, है ना. तो पुलिस वाला रहे अपना हेड कांस्टेबल, वो दिमाग भी लगाए कि भाई इसमें जो है ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, चलो इसको इस तरीके से ठीक करते हैं. तो एक तो ये देखो जो कि ट्रैफिक वाला जो है ये हमारा है ધોરાજી લોક દરબાર યોજાયો, કયા મુખ્ય પ્રશ્નો હતા અને ગયા વખતના આ વખતના શું સામ્ય હતા? જે રેન્જ કક્ષાનું જે વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન થાય છે જિલ્લાનું, આ સંદર્ભે અરવલ્લી જિલ્લાનું પણ ઇન્સ્પેક્શન ચાલી રહ્યો છે અને આ ઇન્સ્પેક્શનના ભાગરૂપે જ આજે એક લોક દરબારનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. લોક દરબારમાં મુખ્યત્વે ટ્રાફિક જે મોડાસા ટાઉનમાં, મોડાસા શહેરમાં અમુક જંકશન ઉપર ટ્રાફિકની જે સમસ્યા છે એની બાબત માટે રજૂઆત થઈ. અમુક જે નાના ટાઉન છે ટીટોઈ, મેઘરજ જેવા અને બાયડ એવા ટાઉનમાં પણ જે ટ્રાફિક છે મોટાભાગે એની રજૂઆત હતી. એની અલાવા જો અમુક કોઈ જગ્યાએ ચોકીની જરૂરિયાત છે, કોઈ જગ્યાએ પોલીસનું મુવમેન્ટ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવે, આ બાબતની પણ રજૂઆત થઈ. તો ગઈબારનો જે લોક દરબાર હતો એમાં પણ અમુક બાબતો જે કે ટ્રાફિકની સમસ્યા છે, તો ટ્રાફિકની સમસ્યા તો આજે એક જંકશન ઉપર છે, પછી જ્યારે ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે બીજા જંકશન ઉપર પણ આવી જાય છે. તો આ વખતે ટીઆરબી સાથે પોલીસના જે સંખ્યા છે એ પણ વધારવામાં આવે અને ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ લગાડવા માટેની પણ પ્રક્રિયા એસપીસીના સંકલનમાં અને નગરપાલિકાના સંકલનમાં ચાલી રહેલ છે. તો મને લાગે છે કે ભવિષ્યમાં પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા મળીને અને કામ કરવામાં આવશે તો ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ દૂર થશે અને સારી રીતે ટ્રાફિકનું મૂવમેન્ટ રહેશે. ટ્રાફિકનું નિયંત્રણ ટીઆરબીના જવાનો કરતા હોય છે, પણ શું સસ્તા આ બાબતે નહીં, આપ શું કહો છો? ટીઆરબીના જવાનોનો પગાર સાહેબ સમયસર થતો નથી, ગઈકાલ સુધી પગાર થયો નથી. એમાં એ હાલ જોવામાં આવશે કે આનો પગાર થયો છે કે નથી થયો, પરંતુ પગાર સમયસરી થાય છે. જે પગારમાં કોઈ એક મહિનાનું તફાવત રહેતી હોય તો એ એક અલગ બાબત હોય છે, है ना, કે એ અલગ બાબત હોય, પરંતુ આનો સમયસર પગાર હોય છે. તેમ છતાં પણ એમાં જે છે કે કોઈ વહીવટી કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એસપી શ્રી પણ સાથે છે, તો એ જોઈને અને એનો નિકાલ કરશે. સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ. સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો.